ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਬੂ ਸੰਫੀਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੀਡੀਐਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਕਰੇਗਾ। 3 ਰੁਕਨੀ ਬੈਂਚ ਉੱਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। शहबाज शरीफ की गल जी है नाअहली तक पहुँच चुकी है। इमरान खान ने आइन की पामाली उत्ते 2014 के धरने के तर्ज से एक बार फिर धरना देने का ऐलान कर दिता है। वकला भी पूरे मुल्क विचों शहर दस्तूर इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी भी टाइट कर दी गई है। पुलिस की भारी नफरी जी है शहर दस्तूर के उत्ते मौजूद है। आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर नून लीग नाल हत्थ कर दिता है। इन्हां सारे मामलात के उत्ते ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਵਬਸਤਾ ਸਾਫੀ ਸਜਾਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਸਜਾਦ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਲਤਵਾ ਦੀ ਕੇਸ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ सुप्रीम कोर्ट तो बाहर ही जोड़े मामला तय कर लिते जान। मगर सियासतदान जोड़े वो आपस की लड़ाई दे विच लगे रहे ने। मामला कोई जोड़े ने नज़र नहीं आए कि किसी एक जानब जान। हुण फैसला तो तमाम तर जिम्मेदारियां जड़ियां ने वो सुप्रीम कोर्ट ते आ चुकियां ने ते अवाम दी नज़रां भी जड़ियां ने वो सुप्रीम कोर्ट दे उत्ते लग गईयां ने। बिल्कुल जी, ये फैसला कौन मोड़ ते पहुंच चुका है। केस जरा दो स्पीकर सन पंजाब के भी KP की तरफों एप्लीकेशन की गई सी ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਬਲਕਿ ਉਹ ਇਤਨੇ ਮੁਤਮਿਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਵੀਦ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲੂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ 11:30 ਵਜੇ ਸਮਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਹਿਮ ਹਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ 2 ਅਹਿਮ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹਨੇ जिन्होंने तलब किया गया सैकटरी दफा भी उहदे शामिल है, सैकटरी जोड़े हैं फाइनेंस वो भी शामिल हैं। ये दो भी वजारतां वही हैं जिन्हें वादे तौर पर कह दिता सी कि साढ़े कोल ना फंड ने ना साढ़े कोल फोर्सेस ने। तो हुण इन्हां दोवां कोल ही जवाब मंगया जाएगा कि तहरीरी तौर पर लिख के दिओ कि तुहाडे कोल की मसाइल आ रहे हैं तो किवें हल होने ने। तो इस दोवां दे जवाब जमा कराने तो बाद वादे हो जाएगा कि किस जी खेड किस साइड से जा रही है। पर लग यही रहा है कि 3 रुकनी जो बेंच है ये वादे तौर पर इशारा देगा कि एक डेट होगी। मैनू ही लग रहा है कि ये डेट 30 अप्रैल की जी दी गई थी वो अप्रैल की यही डेट और होने का इम्कान है। क्योंकि अगर नवे रोज़ में एक्सीड करते हैं तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही हैंड दे रही है कि तुम जाके एक्सीड करो। तो अगर आइन की पामाली बचाने वास्ते ही केस लगा है तो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की फैसला देंदी है। जी सजाद साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਸ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। बिल्कुल देखो, बजा है तो सही कह रहे हो कि 3 रुकनी बेंच है जो समात कर रहा है तो 3 रुकनी बेंच ही समात करेगा। ये बारे वाजे तौर पर पहले चीफ जस्टिस साहब ने कह दिता सी ते इन्हां जो मामला जो इन्हां रखिया पार्लियामेंट में जो बिल पास कराया वो साइन अजे तक नहीं होए सदर की तरफों। तो ये मतलब इंप्लीमेंटेशन उसकी स्टार्ट नहीं हुई। तो हुण जो केस चल रहा है ये सारा का सारा केस 3 रुकनी बेंच को है। तो 3 रुकनी बेंच की अगर हुक्म अदूली करते हैं कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट डायरैक्ट लगेगी उन्होंने इदारों पर या उन्होंने शख्सियत जिन्हें इन्होंने हुक्म अदूली की। तो हुण वाजे तौर पर लग रहा है कि जो है चीफ जस्टिस सामने आना कोशिश करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब तो मतलब है वाजे तौर पर उन्होंने कंटैम्प्ट ऑफ कोर्ट जी लग सकती है। नहीं, ये एक ये भी दिलचस्प मरहला केस के दौरान आ सकता है कि अगर तो ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਰ ਬੜੀ ਬਿਲकुल ਹੀ ਇੱਕ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਰਨ ਕੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਲਾਸਟ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਕੱਲ ਦਲਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਗਰ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਲੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਇਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹੱਫੁਜ਼ ਤੇ ਅਦਲੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਦਲੀਆ ਆਪਣੀ ਸਾਥ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਝ ਹੀ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ੁਗਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਅਦਲੀਆ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਦਲੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਦਲੀਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਸਟੇਟ ਵਿਦਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਮੁਲਕ ਕਿਵੇਂ? ਇਤਮਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਦਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਦਾਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਨਦੀਮ ਚੰਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਾਦਰ ਮੰਦੋਖੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਹ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਤਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਤਰਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦਰ ਮੰਦੋਖੀਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਸਾਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਆਇਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾਏ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਬਲਕਿ 2014 ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਤਰ ਖੁਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਦਲੀਆ ਨੂੰ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਔਨ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੀਗਲੀ ਜਿਤਨੇ ਪੈਰਾਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਰੋਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਵੇਖੋ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਤੌਰ ਤੋਂ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੋਈ ਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਪੀਡੀਐਮ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨੀ। ਸਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਪਲਾਨ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਾਅਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਅਸ਼ਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ
ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਫਰੇਮ ਕਰੇ ਕਿ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਫਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਾਣਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਮ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ 26 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਟੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਊਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬਹਿਣ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਰਬਰਾਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਸੂਈ ਫਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਗੇਨ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਈਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਜਾਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਮਫਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਆਵਾਮ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਸੂਖੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਅਬ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਫਰੂਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਜਰਮ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਟਿਕਸ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਡੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾਇਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਟੈਕਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਦੀਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਜਾਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 11 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੁਖ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਉਸਨ ਫਿਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।